जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण सर्वप्रथम आपण मानक एही वर्ष बसंत पंचमी बा सरस्वती पूजार हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। तो बंधुगण एही बसंत पंचमी रे अर्थात सरस्वती पूजारे करा जाउथिबा केतेगुड़िए उपाय संपर्क रे आजिर एही वीडियो रे मु आपनकु बताइबी। तो सही उपाय गुड़िक मध्यरु मयूर पंखर एक उपाय आपण निश्चय रूप से यही बसंत पंचमी आपण करनियंतु, जहा फल आपणकर समस्त मनस्कामना गुड़िक पूरण तो निश्चय रूप से हो पारिबो। विद्यादायिनी माता सरस्वती पूजा माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे ही होइथाय। अर्थात यही पंचमी तिथि रे देवी सरस्वती पूजा अर्चना करा जाइथाय। एही दिन ठारो ही ऋतु मानकर राजा बसंत ऋतुर आगमन होइथाय। एही सरस्वती पूजारे बनुतुबा दुर्लभ तिथि और जुगगुड़िक कारणरू एही बसंत पंचमीटी बा सरस्वती पूजाटी बहुत ही खास अटे। एही बसंत पंचमी रे करा जाइथिबा पूजा एवं उपाय यह बहुत ही फलदायी होइथाय। माता सरस्वती कृपा को प्राप्त करिबा पई एही दिनटी को बहुत ही खास दिन बोली माना जाइथाय। बंधुगण एही बसंत पंचमी रे अर्थात सरस्वती पूजा दिन आपण चाहिए जेकोसी भी शुभ कार्य करें। गृह प्रवेश वास्तु आरंभ गृह कामर आरंभ आदि यही सबूर उत्तम दिन बोली सरस्वती पूजा को मध्य माना जाए। यह सहित आपण यही सब कार्यगुड़ी करने पंचांग देखिबार आपण को कौन सी प्रकार भी आवश्यकता पड़ न थाए। बंधुगण यही जो मयूर पंख यह आमर धर्मशास्त्र रे बहुत ही पवित्र बोली माना जाइए। भगवान श्रीकृष्णंकर प्रिय मयूर पंख यह जेते अधिक देखिबा सुंदर होइथाए ताठारु मध्य केते अधिक यह प्रभावशाली होइथाए। मयूर पंखरे देवी देवता एवं नवग्रह मानकर निवास होइथाए। यह सहित एथिरे आपणकर दुर्भाग्य को दूर करिवार मध्य क्षमता रहिथाए। सरस्वती पूजारे मयूर पंखर एथिपाई मध्य विशेष महत्व रहिअछि। काहीकिना भगवान श्रीकृष्ण सबुठारु प्रथमे एही बसंत पंचमी दिन माता सरस्वतींकर पूजा करथिले। सेबेठारु ही बसंत पंचमीर पर्व मनैबार परंपरा यह बहुत दिनरू चालू आसुअछि। एही कारणरू ही मयूर पंख को बसंत पंचमी दिन बहुत अधिक महत्व भी दिया जाइथाए। बंधुगण आजिर एही वीडियो मध्ये आमे माने एमितिरे जानिबा जे एही बसंत पंचमी रे अर्थात सरस्वती पूजा दिन मयूर पंखर करा जाउथिबा सही विशेष उपाय संपर्क रे। जेउ उपाय को आपण करिबा परे आपणकर घर परिवारर उन्नति हेबो। यह सहित आपणकर घर परिवार रे केबे भी धनर कमी हेबो नाही। आपणक घरर एही जगार नहीं रखी दियंतु आपण दुईटी किंबा गोटिए मयूर पंख। यह परे आपण निजे ही देखिबे जे आपणकर उन्नतिर मार्ग खुलिजिवो। तेबे बंधुगण ताहा संपर्क रे एबे आसंतु जानिबा। तो बंधुगण यह सहित एही मयूर पंख को नहीं करी आज आपण एक एपरी उपाय संपर्क रे जानिबे जेउ उपाय को आपण करिबा द्वारा आपणक जीवन रे धन आसीबार मार्ग गुड़िक खुलीजिवो एवं सही उपाय तार फल आपणकर बा तार प्रभाव आपणकर घर उपरे बहुत दिन पर्यंत रहिबो। तेणु बंधुगण एही उपाय को करिबा पई आपणको बेसी किछि कठिन काम गुड़िक मध्य करिबा पई पड़िबो नाही। केवल 3टी मयूर पंखर व्यवहार आपणको एही उपाय पई करिबा पई पड़िबो। एहार व्यवहार आपणको किपरि करिबा पई पड़िबो ताहा मु आपणको आजिर एही वीडियो रे जणाइबी। ताहा पूर्वरु आपण माने जानी रखंतु जे एही मयूर पंखटी कौन अटे। तो बंधुगण एही जो मयूर पंख यह एक शक्तिशाली एवं चमत्कारी जंत्र अटे एवं यह तंत्र विद्यारे बहुत काम रे लागि थाए। यह बंधुगण केवल एबे नुह बरं यार व्यवहार प्राचीन कालरू करा जाई आसुअछि। शास्त्र ज्योतिष सबुथिरे एही मयूर पंखर व्यवहार करा जाई अछि एवं उल्लेख मध्य करा जाई अछि। आपण माने तो आपणकर जीवन सारा यह देखिथिबे जे भगवान श्रीकृष्णंकर मुकुटरे मयूर पंखर व्यवहार करा जाइथाए। एही मयूर पंख को विद्या देवी सरस्वती धनर देवी माता लक्ष्मी भगवान श्रीकृष्ण कार्तिकेय प्रभु श्री हनुमान समस्तंक सहित एही मयूर पंख को जोड़ा हुईथाए। जदि आपण एही मयूर पंख को बंशी सहित रखुचंती तेबे आपणकर संपर्क रे मधुरता आसीथाए। घरे जदि आपणकर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ी जाउथाए तेबे आपण आपणकर घरु सही नकारात्मक ऊर्जा को किपरि दूर करिवे
ଏବଂ ଏହାର ବିନାଶ ଆପଣ କିପରି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକରି ଜୋରେ ଜୋରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ହଲାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକର କବଳରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର କବଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କେବଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ନୁହଁ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଳେବେଳେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସପ୍ତାହର 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେହି ଘରେ ହସ ଖୁସି ସବୁବେଳେ ବଜାଇ ରହିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଉପାୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ସେହି ଉପାୟଟି କ'ଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ବି ରଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ନୂତନ ମୟୂର ପଙ୍ଖ କିଣି ଆଣି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେଉଁ ଦିଗରେ ନେଇ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆପଣ ଆଣି ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସେହି ଜାଗାରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେପରି ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରୁଥିବ। ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରଖିବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ବି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି, କୁଦୃଷ୍ଟି ତାହା ସବୁକୁ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଆସିପାରୁଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଏହି ଉପାୟଟି କେବଳ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ସହିତ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କେବଳ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଏକ ଶୁଭ ଦିନରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତାହା ଯେକୌଣସି ବି ଶୁଭ ଦିନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆଗକୁ ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସବୁକିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଖୁସି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୟୂର ପଙ୍ଖର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇକରି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇକରି ନିଜର ପୁସ୍ତକରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କରିବା ବା ଏପରି ଉପାୟଟି ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାମବାଣ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁକେତୁ କିମ୍ବା କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକରି ଆଣି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଭ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିଦିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ହଲାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପବନ କରାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଦିପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଫ୍ୟାନ୍ର ପବନ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେହି ପିଲାର ଦେହରେ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି ପିଲାର ଜିଦିପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ନବଜାତ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାହାର ନଜର ଦୋଷକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତାହାର ବିଛଣା ପାଖରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନେଇକରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଶିଶୁଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସୁନାହିଁ,
ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଆସିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଯଦି ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ନେଇକରି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ସାପ ପଶେନି ବୋଲି ଏପରି ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରାତନ କାଳରୁ କଥା ରହିଆସିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାପଙ୍କର ଡେରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ସାପର ଭୟ ରହିନଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ଉପାୟ ବା ସେହି ଉପାୟଟି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏପରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇକରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମିରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ବା ଯେଉଁ ଆଲମିରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାଟି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପବନ କରାନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ହଲାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଛଣା ତଳେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଲଗାଇ କରି ସେହିଠାରେ ଆପଣ 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତାହା ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଘର ସେହି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ସବୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ କରାଇବା ପାଇଁ, ଧନର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏବଂ ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଧିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ହିଁ ଆପଣ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖ କିଣିକରି ଆଣି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଯେତେ ବି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ, ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଧନର ସମସ୍ୟା, ଦାରିଦ୍ରତା, କରଜ ଧାର ଭଳି ସମସ୍ୟା, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ନେଇକରି କିଛି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ।
तेबे बंधुगण आजिर एही भिडियोटी को मुझे रखुची पुणी कथा हेबा आउ एक नूतन भिडियो माध्यम रे। रहुची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।